Till now, you are completed fifth class. In fifth class, we studied environmental studies. In that environmental studies, there are two subjects, that is science and social together. From sixth class onwards, the two subjects, one is general science, we call it as general science. Another subject is social studies. I am going to teach general science subject. So in our science textbook, there are 16 lessons are there. In that 16 lessons, our first lesson, our food. Students, this is the first index paper. So here total 16 lessons are there. Out of 16 lessons, there is no 3 lessons. Last year our state government removed 5th lesson and 11th lesson and 16th lesson. Total 13 lessons are there. In the total 13 lessons, first lesson, our food. See here, I am asking one question. Why food is needed for us? Food supplies energy. Why energy needed for us? To do activities. మనం చాలా రకాల యాక్టివిటీస్ చేయడానికి మనకి ఎనర్జీ అవసరం. మరి ఆ ఎనర్జీ ఎవరిస్తారు? హూ విల్ సప్లై ఎనర్జీ? అవర్ ఫుడ్ సప్లైస్ ఎనర్జీ. సో హియర్ ఫస్ట్ paragraph, if anyone asks you about your favorite food item, what will you answer? You are saying, I like biryani, I like laddu, I like idli, sambar, like that. So the list may include several things like laddu, biryani, idli, sambar, usulu, borogulu. These are food items. Cheese, dal, brinjal curry, and so on. But if you are asked about the components and their sources and how they have been cooked, then it may be difficult for you to answer. మనకి ఇష్టమైన ఫుడ్ గురించి చెప్తాం కానీ ఆ ఫుడ్ హౌ టు మేక్, ఎలా తయారు చేస్తారంటే మనం చెప్పలేం. వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్, ఆ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎలాంటి మెటీరియల్స్ కావాలంటే మనం చెప్పలేం. సో వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ దట్ మెటీరియల్స్, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే కూడా మనం చెప్పలేం. సో జనరల్లీ వీ టేక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఈటింగ్ ఫుడ్ అండ్ డు నాట్ బోదర్ అబౌట్ అదర్ థింగ్స్. మనకి ఇష్టమైన ఫేవరెట్ డిష్ గురించి మాట్లాడతాం కానీ హౌ టు ప్రిపేర్, హౌ టు ప్రిజర్వ్ ఇవన్నీ మనకు తెలియదు. సో లైక్ వాట్ మెటీరియల్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ బ్రింజాల్ కర్రీ ఆర్ బోరుగులు. హౌ కెన్ ఇడ్లీ బీ మేడ్ సాఫ్ట్. వీ టేక్ ఫుడ్ ఫర్ అవర్ హెల్త్ అండ్ ఎనర్జీ. మన ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? హెల్త్ కోసం అండ్ ఎనర్జీ కోసం. బట్ వీ షుడ్ నో ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫుడ్ వీ ఈట్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్, ప్రాసెసింగ్ అండ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద చాప్టర్. సో మనం ఇక్కడ ఏమేమి నేర్చుకుంటామంటే హౌ టు ప్రిపేర్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ and what are the materials required for preparation of food and how to preserve them. So what are the sources of food materials, ఇవన్నీ మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ లెసన్లో నేర్చుకుంటాం. వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ హియర్ వన్ పిక్చర్, వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్. వాట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్ హియర్? ఇన్ ఫస్ట్ వన్ దోశ, సెకండ్ వన్ ఇడ్లీ, థర్డ్ వన్ samosa, and next fourth one rice, thali antunnani, and fifth one vada and chapati and laddu, payasam and ice cream. These are variety of food. In our science textbook, for every page down there is a one statement. So this is very important information for us, that also I will explain.
So first one, banana contains potassium, which is useful for us. Banana contains potassium. Potassium, కాలియం ఈజ్ ఏ లాటిన్ వర్డ్ ఆఫ్ పొటాషియం. సో అలాంటి పొటాషియం అనేది బనానాలో ఉంటుంది, అది మనకు చాలా యూజ్ఫుల్ అని చెప్తా ఉన్నారు. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఇన్ యాక్టివిటీ 1, ఫైండింగ్ వెరైటీ ఇన్ అవర్ ఫుడ్. ఎవ్రీ డే వీ ఈట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు నైట్. ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు నైట్ వీ ఈట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్. రకరకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం మనం. సో వాట్ డిడ్ యూ ఈట్ ఎస్టర్డే? మేక్ ఏ లిస్ట్. ఆల్సో డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ ఫుడ్ దే హ్యాడ్ ఈటెన్ ఎస్టర్డే. రికార్డ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ table 1. So here one table 1 here. First of all, Ashok ate yesterday. What are the food items? Rice, dal, milk, vegetables, jam, idli, bread. And Neelam also eaten yesterday, biryani, chilli, chutney, roti. And third column here you have to write your name and what you eaten yesterday you have to write, and your friends names also you have to write, fourth column and fifth column. So like this complete this table 1. So here there are 4 questions are there. Are there any common food items in the list of yours and your friends? డెఫినెట్గా మనకి కామన్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ ఉంటుంది, మన సౌత్ ఇండియన్స్ అందరూ కూడా రైస్ తింటాం, అది కామన్ ఫుడ్ ఐటమ్. సెకండ్ క్వశ్చన్, కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ వెరైటీస్ యూ హ్యావ్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద టేబుల్. హౌ మెనీ ఫుడ్ వెరైటీస్ ఆర్ దేర్? యూ హ్యావ్ టు కౌంట్. థర్డ్ క్వశ్చన్, డూ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఈట్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్? అందరూ ఒకే రకమైన ఫుడ్ ఐటమ్స్ తిన్నారా? నో. What food is served in your school at midday meal? So in our state government conducting midday meal program in government schools, midday meal programలో మనకి ఎలాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ పెడతా ఉన్నారు అవన్నీ మనం ఒకసారి మనకు దగ్గరలో ఉన్న స్కూల్ కనుక వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అక్కడ ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాసి ఉంటుంది మెనూ. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. అక్కడ ఉండేటటువంటి మెనూ మొత్తం కూడా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనమాట. బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే ఏంటి? మన బాడీ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి కావాల్సినటువంటి మొత్తం ఎనర్జీని ఇచ్చేటటువంటి ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, వైటమిన్స్, మినరల్స్, ప్రోటీన్స్, ఫైబర్స్, ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటాం. అవన్నీ మనకి గవర్నమెంట్ మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఇస్తూ ఉంది. We eat different types of food material daily, but some food items like rice, dal and vegetables are common in the daily menu in large parts of Andhra Pradesh. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కామన్గా రైస్, దాల్, వెజిటబుల్స్ మనం కామన్గా యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్. ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఏంటంటే విచ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ఫుడ్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్. మనం ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ తయారు చేయడానికి ఏవైతే మెటీరియల్స్ అవసరం అవుతాయో వాటిని మనం ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటాం. సో హియర్ యాక్టివిటీ 2, మెనీ థింగ్స్ ఆర్ నీడెడ్ టు ప్రిపేర్ ఫుడ్. Srinivas wants to eat something special on Sunday. He asked him mother to make biryani. Srinivas wanted to help his mother. His mother asked him to prepare a list of materials which would be required to make biryani. శ్రీనివాస్కి బిర్యానీ తినాలనిపించిందంట. సో శ్రీనివాస్ and his mother preparing what are the materials required for preparing biryani. Here is the list made. Srinivas, రైస్, సాల్ట్, జీరా, టొమాటో, పొటాటో, ఆనియన్ ఎట్సెట్రా, ఇవన్నీ కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్స్. వీటన్నిటిని మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటాం. హెల్ప్ శ్రీనివాస్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ మిస్డ్ ఎనీ మెటీరియల్. ఇంకేమైనా మిస్ అయితే మనం యాడ్ చేయొచ్చు. శ్రీనివాస్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ దట్ వైల్ కుకింగ్ బాయిల్డ్ రైస్ వీ నీడ్ ఓన్లీ 2 మెటీరియల్స్. మామూలు బాయిల్డ్ రైస్కి మనకి రైస్, వాటర్ ఉంటే సరిపోతుంది, బట్ రా రైస్ అండ్ వాటర్. బట్ ఫర్ మేకింగ్ బిర్యానీ
వీ నీడ్ మెనీ మెటీరియల్స్. ఇప్పుడు మనం చాలా రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ రాసాం ఫర్ మేకింగ్ బిర్యానీ. లిస్ట్ అవుట్ సమ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ యూ లైక్ టు ఈట్ అండ్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ దెమ్. సో ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే మనకు అర్థమైంది. సో ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవేంటి ఇక్కడ రాయాలి. టేబుల్ 2లో ఫుడ్ ఐటమ్స్ యూ లైక్, ఫస్ట్ వన్ పాయసం, సెకండ్ వన్ చికెన్ కర్రీ, థర్డ్ వన్ పల్లీ కారం అని. సో రిక్వైర్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పాయసం, వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్, షుగరు, వాటరు, ఇంకేమైతే అవి. నెక్స్ట్ చికెన్ కర్రీ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. నెక్స్ట్ పల్లీ కారం. టు మేక్ different kinds of food we need different materials. These materials which are required to prepare food are known as ingredients. When you purchase packed food, biscuits or any cold drink, you will find their ingredients written on their packets. Have you ever thought from where the ingredients come? మనం ఏదైనా ఫుడ్ ప్యాకెట్ కనుక బై చేసినట్లయితే మార్కెట్లో దాని బ్యాక్ సైడ్ ఒక ఇంగ్రీడియంట్స్ వేటితో తయారైందో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక టేబుల్ రాసి ఉంటుంది. ఒక టేబుల్ ఏమో న్యూట్రిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ ఫుడ్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఎలాంటి ఎనర్జీ వస్తుంది, ఎలాంటి ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ వస్తాయని. ఇంకో టేబుల్ ఏమో వాట్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఫుడ్ ప్యాకెట్ అని రాసి ఉంటుంది. అయితే ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అనేది మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, yes, it will be easy for you to say that we get vegetables and fruits from plants. Eggs, milk, meat from animals. Egg, meat, milk coming from animals. Is there any other source you can think of? Some ingredients have been listed below. Find out the source of ingredient. If it is a plant, mark P, or an animal A, or something else O. Here table 3 will be, and down statement, chicory is a beneficial for digestion, the circulatory system and the blood. చికోరీ అనేది ఒక పౌడర్ లాంటిది. దాని కనుక మనం ఫుడ్లో యూజ్ చేసినట్లయితే అది డైజెషన్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది, అలాగే బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ చేయడంలో కూడా. ఇక్కడ మనకి టేబుల్ 3 ఉంది. హౌ టు ఫిల్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ వన్ కుకింగ్ ఆయిల్. దేని నుంచి వస్తుంది మనకి? ప్లాంట్ నుంచి, కాబట్టి పి అని రాయాలి. నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుకింగ్ ఆయిల్, నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ హనీ, యానిమల్ను హనీ బీస్. సో యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్ వన్. చిప్స్, టర్మరిక్ పౌడర్, సాల్ట్, డఫ్ అంటే పిండి ముద్ద, మీట్, రైస్, ఎగ్స్, షుగర్, పీనట్స్ అంటే మనకి బఠానీలు అంటాం చూసారా అవి. సో యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్ వన్. ఇఫ్ దట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ పి. దట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యానిమల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ. సంథింగ్ ఎల్స్, ఇఫ్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ రెండు కాకపోతే ఓ అని రాయాలి. సో try to enrich the list as much as you can. You will find that from animals we get milk, eggs and meat. ఇవన్నీ యానిమల్స్ నుంచి వస్తాయని మనకు అర్థమవుతుంది. If you observe carefully, you will notice that there are a number of animals from which we get different kinds of food. Goats and sheep give us meat. Hens and roosters are used as meat. Chicken. Can you elaborate this list? In plants we eat different parts like leaf of spinach and coriander plant అంటే ధనియాల చెట్టు అంటే కొత్తిమీర, ఫ్లవర్ ఆఫ్ cauliflower plant, fruit of tomato and drumstick plant. Table salt is a mineral. మనం ఇలా some ingredients coming from plants అని చెప్పొచ్చు, some ingredients coming from యానిమల్స్. ఇంకొకటి ఉంది, యానిమల్స్ నుంచి కాదు, ప్లాంట్స్ నుంచి కాదు, అలాంటిది టేబుల్ సాల్ట్. సాల్ట్ ఈజ్ ఎ మినరల్.
దాన్ని మనం సంథింగ్ ఓగా రాయాలి టేబుల్లో. సో హియర్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్, బీట్రూట్స్ ఆర్ హై ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్ లెవెల్స్ అండ్ షుడ్ దేర్ ఫోర్ బీ యూజ్ స్పారింగ్లీ. మనకి ఎక్కువగా బీట్రూట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేయాలన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద లెసన్, one concept. What we have to learn in this concept, first one, what are the favorite food items in first page, and food ingredients, the definition of ingredients we already learned. Students, next class we will meet in next class.